जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले बादशाह शाहजहां सभा लगा के बैठा ते आप फौजां लैके सतगुरु जी दे उत्ते चढ़ाई करन दी गल कीती। वजीर खान किंच बेग जिहड़ा सी इन्हां ने रोकना कीता कि बादशाह असीं सब तेरी सलामती चाहुंदे हां, तू किसी उमराव नूं भेजना कर। ते उस वेले फिर बादशाह शाहजहां ने जिहड़े उमराव सन उन्हां नूं बुलाया, पान दा बीड़ा ते नंगी तलवार रखनी कीती। ये गल कहनी कीती कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कौन पकड़ के जा मार के आवेगा, वो बीड़ा ते तलवार चुकना करो। कहंदे फिर उस वेले लला बेग जिहड़ा सी इन्हें ये तलवार चुकी, पान दा बीड़ा चबाया। बादशाह शाहजहां बड़ा खुश होया। उस वेले जिगा कलंगी आदक तुर्की घोड़ा ते उस वेले सोने दे कड़े आदक बहुत सारियां बख्शिशां, बहुत सारियां रहमतां जिहड़ियां सन ये लला बेग दे उत्ते कीतियां। ते बादशाह शाहजहां ने उस वेले लला बेग दा जिहड़ा भरा सी उन्होंने भी इहदे नाल तुरन वास्ते बचन कीते। दो इहदे पुत्र सन, उन्होंने भी उस वेले नाल चलण दी गल कीती। उस तो बाद दे विच लला बेग दा एक भाणजा सी, उसनूं भी नाल तैयार करना कीता। इन्हां नूं तकरीबन 35,000 फौजां दित्तियां कि सतगुरु जी नूं जां ते पकड़ लियावो ते जां सतगुरु जी नूं मारना करो। जदों ये बाहर निकलदा ना लला बेग, सब नूं पता लग गया कि लला बेग सतगुरु जी ते चढ़ाई करन वास्ते चलिया। लोग गल्लां करदे ने कि एक पासे सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दा घर है जो बड़ा करामाती है, एक पासे सारी दुनिया दा बादशाह। ते जंग दे विच किहदी जित होवेगी, कौन जंग दे विच हारेगा। इस तरह लोग तरह तरह दीयां विचारां जड़ियां ने वो करदे ने। जदों लला बेग चलन लग्या ते उस वेले बादशाह ने एक मनुख नूं भेज के इनू समझाउणा कीता कि रस्ते दे विच देरी ना करना करी। जे किते सतगुरु जी आकी हो के बैठ गए ते फिर भी उन्हां नूं पकड़ना जां मारना औखा हो जावेगा। जे तेरे जाण दे विच देरी होगी ते फिर सतगुरु जी बहुत सारियां फौजां भी इकट्ठियां कर सकते हैं। इस करके रस्ते दे विच ज़्यादा समा ना रुकना करी। लला बेग इत्थों फौजां लेके चलिया, नगारियां ते चोभां लगाइयां। जिस वेले चलदा ना बहुत सारे कुशगन होंदे ने, पर यह जिहड़ा सी हंकार दे विच सी, बड़ी मस्ती दे विच सी कि मैनूं बहुत सारियां फौजां मिलियां ने
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ लगी रात को होवन पार, मुगल पठान सो कई हजार। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। सिख की सुता जोध की धारा, तिन दल को आगवन बिचारा। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਧਰਿਓ ਹੁਤੋ ਧਰਨੀ ਪਰ ਥਾਰ, ਤਿਸਮੈ ਮੁਕਤਾ ਚਾਰ ਸੁਡਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਥਾਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਧਰ ਕਰ ਨਾਥ ਸੁਧਾਰਤ ਸੋਏ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਸੋ ਥਰਕਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਏ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਤੀ ਚਤਰ ਪੁਨ ਪਰਖਤ ਮੋਤੀ, ਕਿਉ ਨ ਇਨਕੀ ਥਿਰਤਾ ਹੋਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖਦੀ ਏ, ਵੇਖਦੀ ਏ ਕਿ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਨੀ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਾਣਿਓ ਲਸ਼ਕਰ ਆਏ ਵਸ਼ੇਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਤੀ ਹਿੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਧਰੇ ਇਹਾਂ ਲਗ ਹਾਲਤ ਮੰਦ, ਪਰਤੇ ਸੁਮ ਤੁਰੰਗਮ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਨਿਕੇ ਨਿਰਨੇ ਕੀਨ, ਸੁਧ ਹਿਤ ਨਰ ਪਠਾਏ ਕਰ ਦੀਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਰਾਏ ਜੋਧ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਘਰ ਕੋ ਕਯੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨਾਇਓ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਮ ਪਰਖਿਓ ਸੋ ਰੀਤ ਬਤਾਈ, ਦੇਰ ਨ ਲਖੋ ਸੈਨ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਸਲੇ ਜੋਧ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਜੈ ਬੈਠੇ ਗੁਰਨਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜੋਧਰਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰ ਵੀਰ, ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੀਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੋਧਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬੈਲੋ ਦੋਏ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਬ ਕੇ ਜੰਗਲ ਕੋ ਗੁਰ ਆਏ, ਤਬ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੇਤ ਹੈ ਲੋਚਨ, बीच बिराजा कष्ट बेमोचन। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬੈਠਿਓ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਨਮਾਨਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਰ ਸੁਦਲੇ ਕਰਿਆ ਬਿਆਵਾ, ਪਰਖਨ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਜਿਮ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਥਿਰਾ ਇਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਨੋ, ਯਾਂਤੇ ਜਾਨੀ ਸੈਨ ਮਹਾਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲਦੀ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਅਬਾਵਨ ਮਾਹੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਘਮਸਾਨ ਮਹਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੈਸੇ, ਹੰਪੀ ਤਿਆਰ ਗਾਰੀ ਬੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਧਰਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਰਕ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਫਤ ਦੇਨ ਹੇਤ ਸਵਧਾਨਾ, ਸਮੁਖ ਸਿਪਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਫਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਪਰ ਇਹ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਫਤ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੰਡਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਰੀ ਗਨ ਜਨ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ, ਖਪਰੇ ਮਨੋ ਜਲੇਬ ਉਤਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਰੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਜਲੇਬ ਨੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। कै विद्या जब ही है ल्यायो तब के त्यार चहत है तायो। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। न बिल में रिप आवन माही आवे शाह के लश्कर ताही। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇ। मग मैंने सुध है अब कहाँ बिना बिलम पहुँचेगे यहाँ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਨੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। श्री हर गोविंद दृष्ट चलाए बैलो को बूझत बिकसाए। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਆਦਿਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। भूत प्रेत चारों दिश केरे श्री गुर बसी करे सब तेरे। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। तीन ते सुध मंगवाए सुनावो जय लश्कर अब तहाँ बतावो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। सुन बैलो एक प्रेत तवायो मन संबेग करत सुध ल्यायो। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। बातन करत तहाँ तब कयो प्रभ जी सलता तट अब लयो। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। सारे दिवस चले ही आए निशा परी बो तहाँ थिराए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। केतक पार उरार कतेक केतक नौका चढ़े अनेक। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। थकत थिरे को सुपत परे है को शराब कर पान गिरे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਪੀਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। कितक मिले बो पावक जारी लग्यो सीत बो कंपा तारी। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। कर पग सुन भये जिन केरे सलता तट कर सीत कनेरे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सुन भाई बैलो ते बैन परी नदी तट सगरी सैन। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੋਧ ਆਦ ਸਭ ਅਚਰਜ ਮਨਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਅਬ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪਠਾਵੋ ਕੋਈ, ਮਿਲਿਓ ਰਹਿ ਤਿਸ ਲਸ਼ਕਰ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹਿਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ। ਜਬ ਹੋਏ ਕੂਚ ਬਤਾਵੇ ਆਏ, ਬਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੇਢ ਕੁ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕਈ। ਅਜੇ ਡੇਢ ਕੁ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੁਨ ਪੋੜ ਪਰਿਅੰਕ, ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੰਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਪਹਿਰ ਅਜੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਸਭ ਚਲ ਗਏ, ਅਰਧ ਸੁਬਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਏ। ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਧੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਧ ਸੁਪਤ ਭੇ ਨਿੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਆਦ ਸਭ ਕੀਨ, ਸੁਨ ਕਰ ਆਸਾ ਵਾਰ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਕਲ ਚਲ ਆਏ, ਸੁਭਟ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਭੂਤਨੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਠੇ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹਿਤ ਬੈਲੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਹੋਵੇ ਕੂਚ, ਤਬ ਸੁਧ ਦੇਉ ਇਤਿਆਏ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਭੂਤਨੀ ਭੇਜ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਦਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਸੁਧ ਹਿਤ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ ਭਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸੁਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਹੁਤੋ ਇੱਕ ਪਠਤ ਮੁਲਾਨਾ, ਭੂਤਨ ਵਿਦਿਆ ਮਿਖੈ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਨਾ ਸੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੂਤ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਲਖੀ ਭੂਤਨੀ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੂ, ਸੁਧ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੂਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਨ ਸੰਗ ਪਕਰ ਸੋ ਲਈ, ਭੂਤਨ ਸੌਂਪ ਕੈਦ ਕਰ ਦਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਨੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਭੂਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਲੋਂ ਕੋ ਸੁਧ ਭਈ ਨ ਆਏ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਬੈਠਿਓ ਤਬ ਜਾਈ, ਚੌਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਥਿਰ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਜਬੈ, ਮੁਸਕਾਵਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਤਬੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਸਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਉ ਭਾਈ ਸੁਧ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇਰੀ, ਕੂਚ ਕੇ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਇਸ ਬੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਰ। ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਤੁਰਕ ਜੇ ਕੂਚ ਕਰੈ ਇਤੇ ਔਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਸੁਧ ਮੋਟ ਗਿਆਏ, ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਦੇਉ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਭਇਓ ਕੂਚ ਲਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਉਤੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਭੂਤਨੀ ਤੋਏ ਪਠਾਈ, ਗਹੀ ਮੁਲਾਨੇ ਤਿਨ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭੂਤਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਅਬ ਤਜ ਦਿਓ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਸੋਨੇ ਛੁਟੈ ਕਰਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਦਨ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਏ, ਤਬ ਬੈਲੋ ਬਹੁ ਭੂਤ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ ਤਤ ਛਿਨ ਸੁਧ ਆਨ ਸੁਨਾਈ, ਗਹੀ ਭੂਤਨੀ ਸੈਨ ਸੁਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਧ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭੂਤਨੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਨੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬਨ ਸੁਨਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਲਤਾ ਉਤਰੇ ਜਾਮਨੀ, ਸਗਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੂ ਰਹੇ ਛੂਛ ਹੀ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਚੌਪਈ ਜੁਗ ਤ੍ਰੈ ਜਾਮ ਕੀਨ ਬਿਸਰਾਮੇ ਬਜੇ ਕੂਚ ਕੇ ਦਿਹੀ ਦਮਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਕੁ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾ ਸੀਤ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਸੁਨ ਚਰਨ ਅਰ ਕਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਸ ਠੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਅਗਨੀ ਜਾਰ ਜਾਰ ਠਰ ਖੋਵੈ ਡਾਰ ਜ਼ੀਨ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਹੀ ਸੈਨਾ ਚਾਲੀ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਲੀਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੈ ਭਇਓ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਸੀਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਮਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਜਬ ਪੁਰ ਤੇ ਧਾਇਓ ਭੇਤ ਹੋਤ ਇੱਕ ਦੂਤ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਡੇਰਾ ਕਹਾਂ ਸੈਨ ਹੈ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੇਰੋ ਤੇਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗੇ ਤੂੰ ਚਾਲ ਕਬ ਹਮ ਲਰੈ ਸੋ ਪਰਖੋ ਕਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀਏ, ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੂੰ ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹਿਆ ਕੋ ਤਿਆਗਰਾਮ ਕਿਸ ਮਾਹੀ ਵੇਖ ਆਪਨੋ ਰਾਖਿਓ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਰੀ। ਸੇਵਕ ਏਕ ਸੰਗ ਜੈ ਲੀਨੋ ਗੁਰਦਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਕੀਨੋ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਬਦਲਿਆ, ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਪਿਖਨ ਹਿਤ ਫਿਰਿਓ ਦਲ ਗਨ ਨੀਰ ਤਾਲ ਕੋ ਘਿਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੈਨਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਗਮਨਿਓ ਰਾਏ ਚਮੂ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਤਿਨਹੂ ਪਰਖਿਓ ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਾਨਾ ਗੈ ਬੁਝਿਓ ਨ ਜਾਏ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਬੈਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਤ ਛਿਨ ਤਿਸਕੀ ਭਾਗ ਉਤਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕੈ ਬਾਂਧ ਕਰੀ ਬਹੁ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਰਾਏ ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਦਈ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਭੂਰ ਦੁਹਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਇ ਲਿਓ ਛੁਟਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਓ ਸ਼ੋਰ ਸਗਰੇ ਨਰ ਧਾਏ ਗਇਓ ਤਾੜ ਕਰ ਗੁਰ ਢਿਗ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਦੁਹਾਈ ਪਠ ਵਿਦਿਆ ਮੁਸ਼ਕੈ ਖੁਲਵਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੂਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਾਨ ਥਿਰ ਕਰ ਕਰਿਓ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਹੇਰਤ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕੋ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਤ ਤੇ ਚਲ ਆਇਓ, ਕਹੋ ਸਾਚ ਨਤ ਦੇ ਮਰਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗਾ, ਸੱਚ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਰਤ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਜੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਰੀ, ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਪਤ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਭੇਤ ਹੇਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਕੇਤ, ਪਠਿਓ ਮੋਏ ਵੱਡ ਸ਼ਿਗਰ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਦਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾ, ਪਟਨ ਪਛਾਨ ਲੀਨ ਬਹੁ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ, ਦੋ ਲੋਕਨ ਕੇ ਮੀਰਨ ਮੀਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੀਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੂਜਨ ਠਾਨਾ, ਕਹਾਂ ਸੈਨ ਤੁਰਕਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? केतक गिनती मैं चढ़ताई, कब इत पहुँचा है तलराई। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सुनत हसन खा दूत बखाना, काबल के उमराव महाना। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, लश्कर 530,000, तुर्की घोरे पारे सवार। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 35,000। 35,000 ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। कयो शाह मगन बिलमावो, लरो शिगर गुर निकट पठावो। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰੋ। नहीं देरा बावन माही, पहुंची लखो चमू निज पाही। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। मैं पिख परखन कीन विचार, तुमरे सत सो आए हजार। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ 100 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। मार लेंगे दे न जाने, हिम तुरकाना कर हो हाने। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ 35,000 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3500 ਨੇ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਵਾਧਾਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੈਨਾ, ਬਿਸਰਾਮੀਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ ਸੋ ਠਾਡੇ, ਬਹੁ ਆਨੰਦਤਾ ਜਿਨ ਮੈਂ ਬਾਢੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਆਇਓ, ਢਿਗਤੇ ਭਾਗ ਦਿਵਾਏ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਯੋ ਦੇਓ ਸੁਧ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਈ, ਛੁਟਿਓ ਹਸਨ ਖਾਂ ਗਮਨਿਓ ਤਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧ ਦਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਦਵੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਰ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਬਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ